ویلکم بیک ناظرین. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما نے ہمیں جوائن کیا، امیر مقام صاحب. بہت شکریہ امیر مقام صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. کل وزیر اعلیٰ نے بڑی دھواں تقریر کی، آج بھی بڑی دھواں تقریر وزیر اعلیٰ کی جانب سے کی گئی. وہ ایک بات جو ہے کنٹینیوٹی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ بند کمروں کے فیصلوں کو ہم تسلیم نہیں کریں گے. دہشت گردی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آپ ہماری عوام کو اعتماد میں لیں، دہشت گردی کے حوالے سے پھر پالیسی بنائیں. اب یہ نہیں چلے گا جس طرح سے پہلے چلتا آیا ہے. تو اس کا اپنا ایک سوچ ہے، اپنا ایک اسٹائل ہے، اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. اور اس طرح اسٹائل اور یہ تو بے شک جب آدمی کوئی ایک ورکر ہوتا ہے پارٹی کا اور یا حکومت سے باہر ہوتا ہے، اس پر ذمہ داری نہیں ہوتے، لیڈر بھی ہو تو اس طرح اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں جذباتی. اور جب آپ پر ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے اور ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو بن جاتے ہیں تو پھر ہر ایک بات سوچ سمجھ کر اور احتیاط سے کر لینی چاہیے. اور آپ اپنے قوم کو دوسرا آپشن بھی دینا چاہیے کہ اگر اس طرح نہ ہو جائے تو اسی طرح ہوگا. ان کا وہی پلان بھی دینا چاہیے کہ کس طرح امن آئے گا اور کس طرح پیس آئے گا. میرے ساتھ یہ چیزیں، یہ تجاویز ہے، اس پر عمل در عمل یقینی ہو تو تب آ سکتے ہیں. تو اس طرح بلائنڈلی کہ میں نہ مانوں کا رٹ لگاتے رہے وہ میرے خیال میں ان لوگوں کی جو اس کے سپورٹر ہے، اگر کے پی ہم سب کی ہے اور وہی ان کے بھی سپورٹر لگتے ہیں اور زیادہ لوگوں نے ان کو مینڈیٹ کی ہے تو ان کے لیے بھی مشکلات نہیں پیدا کر لینے چاہیے تھے. اور اس کے لیے اس طرح بات کر لینی چاہیے. بے شک اس کا رائٹ ہے، اس کا حق ہے مشورہ دینا، رائے دینا، بیٹھنا، کسی کو دلائل سے قائل کر دینا، اس طرح روڈ میپ دینا کہ میرے ساتھ یہ روڈ میپ اگر اس پر عمل ہو جائے تو کسی اور آپشن کی ضرورت نہیں. اس حد تک اس کے ساتھ ضروری اختیار ہے. مگر اس حد سے اگر آپ آگے جانا چاہتے ہیں تو کے پی کے از ناٹ اسٹیٹ انڈیپینڈنٹ. کے پی کے از پارٹ آف پاکستان. تو وہی اس سے آگے جانا نہیں چاہیے. یا ایک فیڈریشن ہے امیر اور کے مقام پی صاحب جس حکمت عملی کے ساتھ چل رہے ہیں اس کے وزیر اندر اعلیٰ رہتے صاحب، ہوئے بات کر لینی چاہیے. جی جس حکمت عملی کے ساتھ وزیر اعلیٰ چل رہے ہیں، جس طرح سے جارحانہ لہجہ اپنایا جا رہا ہے، اگر یہی اسٹریٹجی وزیر اعلیٰ کی رہی، آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ ٹائم نکال پائیں گے بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا؟ ہم ان کے لیے دعا گوئے کہ اپنے جذباتی تقریروں میں اور رویے میں وہ صوبے کے عوام کی مفاد میں تبدیلی لے. اور ہم امید رکھتے ہیں اگر اس کے صوبے کے عوام کی مفاد عزیز ہو تو وہ اس کو لانا چاہیے. اس کو صوبے کے عوام جس مشکل سے ہم گزر رہے ہیں ہر چیز میں، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، دہشت گردی کو ہم فیس کر رہے ہیں، دوسرے ہمارے ایشوز ہیں، تو اس کو یہ ریئلائز کر لینا چاہیے. دیر از نو ڈاؤٹ کہ وہ عمران خان نے نامزد کیا ہے، وہ اس کا لیڈر ہے. مگر یہ کے پی کے عوام نے بھی ووٹ دیا ہے، اس کو کے پی کے عوام کے ووٹ کا بھی احترام کر لینا چاہیے. ان کی بھی بات کر لینا چاہیے، ان کے مسائل کی حل کی طرف آنا چاہیے. یہ نہیں کہ بس کے پی کے عوام نے آپ کو اس لیے ووٹ نہیں دیا ہے کہ آپ اس طرح جذباتی تقاریر اور سینٹر اور فیڈریشن کے ساتھ ریفٹ اور دوسرے اپنے ون پوائنٹ ایجنڈا کہ میں گڈ گورننس کے لیے نہیں آیا مگر بس ایک بندے کے لیے آیا اور اسلام آباد پر چڑھائی کے لیے آیا ہو. یہ کوئی اچھی بات نہیں. ان لوگوں کی مینڈیٹ کی بھی توہین ہے. کل تو پھر انہوں نے کہا ہے کہ بات کی ہے یہ کہ کال کبھی بھی عمران خان صاحب کی جانب سے دی جا سکتی ہے اور ہم بھرپور تیار ہیں اور آپ ویٹ کریں اس کال کا. یعنی دوبارہ سے ہم جو صوبے میں ایک متحرک کارکنان دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف کے، دوبارہ سے کیا یہ شبہ ہے کہ خیبر پختونخوا سے لوگ نکل کے وفاق کی جانب آئیں گے، اسلام آباد میں ڈیرے ڈالیں گے؟ یہ تو آپ نے سوال کیا، ہمارے لیے کوئی نئی بات تو نہیں ہے. یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہے. کئی دفعہ یہ آئے ہوئے تو کون سا حکومتوں نے تبدیل کیا. مجھے تو 120 دن کا دھرنا، میں اس گورنمنٹ کا حصہ تھا اور فیڈرل منسٹر تھا. مجھے وہ بھی یاد ہے کہ پارلیمنٹ کو بھی بلاک کیا، پارلیمنٹ کو بھی توڑا، پی ٹی وی کو کیا حشر کر دیا، دوسرے کو کیا کر دیا، ڈی چوک کا کیا حشر کر دیا. 120 دن بیٹھے رہے تو کون سی چینج لائی، کون سی حکومت تبدیل ہوئی، کس وزیر اعظم کو نے فارغ کر دیا. اگر فارغ ہوا تو اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر کورٹ سے فارغ ہوا. اس کے فورس سے کون سی چینج اور کون سی تبدیلی ہے. تو یہ بات نہیں ہے کہ کوئی اس طرح دیتے ہیں. تو پہلے بھی کئی
इस हुकूमत में भी उनके धरने देके, उनके मार देके, बगैर आवाम को तकलीफ देने के अलावा उनको क्या मिला है? इससे न किसी कैदी की रिहाई मुमकिन होगी, न कोई और चेंज मुमकिन होगी। अगर मुमकिन होगी वही है कि KPK के अवाम को मुश्किलात में मजीद डालना मुमकिन है, जो पहले से 12-13 सालों से वो फेस कर रहे, सफर कर रहे, उन्होंने डाला है। तो मजीद भी हो सकता है कि उनको मजीद मुश्किल में डाले, उनके सड़कें बंद हो, उनके रोड बंद हो, उनके मरीजे रास्ते एम्बुलेंस में उनकी डेथ हो जाए, दूसरे वाकयात हो जाए, उनके रोजगार बंद हो, उनकी मार्केटें और जॉब बंद हो जाए, उसकी कारोबार आमद-ओ-रफ्त बंद हो जाए, एयरपोर्ट्स तक जाना उनके लिए नामुमकिन हो जाए। ये काम तो हो सकता है, मगर उसके नतीजे ये कभी नहीं निकलेगा कि किसी को इस नारों से किसी की रिहाई मुमकिन हो जाएगी या मरकज में कोई चेंज वाज़ेह हो जाए। तो इसलिए अमन उसको जिरगे की जो सोचना वो चाहिए। बात, और अमन हमारे जिरगे माजी को भाई ये हम अमन जिरगे को हम वेलकम करते हैं, उसकी कि रिस्पेक्ट करते मुस्लिम हैं, लीग उसकी नून कदर अमन करते जिरगे हैं। का हिस्सा बनेगी? ये हम तो हर अमन जरगे का, इसकी अमन जरगे की कई तशरीह है और कई बातें। हम तो जो भी पीस की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं, हम सारे करते हैं। वो और वजीर आला साहब पाकिस्तान कह में रहे हैं कि कौन है हम नहीं, सबको बिठाएंगे दहशतगर्दी पर, एक ही पॉलिसी बननी चाहिए। हम अमन नहीं जिरगे मतलब में ना मुस्लिम लीग नून को भी वेलकम करेंगे। नहीं मतलब ये मुस्लिम लीग नून की बात नहीं, ये तो हमारी हर एक की, हमारी जो अस्करी क़यादत है वो भी अमन जरगे एहतराम करता है। हमारी फेडरल गवर्नमेंट जो भी है, हर एक कहता है कि अमन हो। अमन की बात के किसके साथ दूसरे राय, हम तो कहते हैं कि कोई तरीका निकाल दिया जाए कि अमन किस तरह आएगा। तो ये इस बात में तो कोई दूसरा राय है नहीं। जब भी अमन के नाम से बात हुई, हम सबने उसका साथ दिया। इसमें तो कोई लेकिन दूसरा राय है नहीं। अमीर साहब मगर एक सिर्फ विफाक बात मुसलसल करना, ये कहता रहा कि हमने बहुत दफा इन लोगों से बात कर ली, अब सिर्फ हल यही है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नहीं मतलब ये नहीं है, ये अमन जरगे का मकसद ये नहीं है कि आप उसको वही ट्रांसलेट करते हैं। हम कहते हैं कि अमन जरगे के साथ अगर कोई हल हो अमन लाने का, कोई देरपा काबिल अमल जैसे अमन और पीस आ सकती है, तो कौन उसके साथ इख्तिलाफ कर सकते हैं? हर एक कहता है कि मोस्ट वेलकम। मगर अगर कोई इस तरह बातें हो कि इससे मजीद बदतरी आ सकती है, तो हर एक कहेगा कि इसका कोई फायदा नहीं है। जो अमन की बात हो और उससे तो अमन आपका आ ख्याल है कि सकती है, अमन तो जिरगे से पूरी बेहतरी नहीं कौम और आएगी? पाकिस्तान उसके साथ है। हाँ, तो आपका ख्याल है अमन जिरगे से बेहतरी नहीं आएगी? मुश्किल है, पहले भी ऐसे जिरगे होते रहे नहीं हैं। मैं नहीं कहता हूँ, मैंने वो जरगे की व्यूज नहीं सुने, और मैंने आपने अमन जरगे की बात की तो हम कहते हैं कि हम सारे उसको वेलकम कहते हैं। अभी अमन जरगे में कौन कौन से तजावीज है, क्या क्या उनके साथ है, किस तरह मनाएगा, किस तरीके से आएगा, उनके साथ इस तरह कोई लाअमल हो तो हम सारे उसको वेलकम कहेंगे कि आपने अच्छी बातें की है और ये इम्प्लीमेंटेशन उसके साथ हो, उससे अमन आ सकती है, पीस आ सकती है, अच्छी बात है। आप अगर सर, नहीं हो तो आप बिस्मिल्लाह जाहिर बात है। करें, शामिल हों, सोहेल अफरीदी साहब से हाथ मिलाएं, एक पॉलिसी बनाएं सूबे नहीं की मैं दहशतगर्दी के हवाले से। नहीं नहीं बात सुने, हम गंडापुर के साथ भी बैठे रहे अमन जरगे के नाम से। मैं कभी जिंदगी की 12 सालों में चीफ मिनिस्टर हाउस गया ही नहीं। 3 वजीर आला है, न परवेज खटक की दौर में गया हूँ, न महमूद खान की दौर में गया हूँ, अपोजिशन का इस तरह, और मैं वो भी इस तरह हम स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग, मैं कभी गया नहीं हूँ अमन की जरगे के नाम से। कहते हैं कि अमन का जरगा हो रहा है, हमने सब कुछ वही 12 सालों का न जाना छोड़कर उसमें गए, उसमें बैठे। हमने सुनना चाहा कि कोई ठोस तजवीज आ जाए जिसमें इस सूबे में अमन और पीस आ सकती है, तो हम क्यों साथ नहीं देंगे? मगर ये बात तो एक, ये सारी सियासी और जबानी जमा खर्चा और बातें जबानों पर कहना, मगर अमली तौर लाना, उसको दिखाना कि आप वही लोग जो बाहर दुनिया से, इंडिया से या अफगानिस्तान को अपना इस तरह सोर्स बना रहे, ये किस तरह रुकवा सकते हैं, इसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं, तो वही वही बात भी कर लेनी चाहिए ना कि हमारे साथ ये हाल है कि इस तरह होगा, इस तरह मुमकिन होगा। ये जो केपी क्या की हालात है या पाकिस्तान की जो आप डेली देख रहे हैं, ये इस तरह नहीं है, इतना सिंपल मैथमेटिक्स नहीं है। इसमें बहुत बड़े फोर्सेस इन्वॉल्व है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है, बाहर से, इंडिया से, दूसरे जगहों से जो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट से, या बलूचिस्तान में या केपी में, तो उसके लिए भी सोच देना चाहिए। अगर किसी के पास इन चीजों का हल हो, इसका सोल्यूशन हो, तो बहुत अच्छी बात है, हम उसको वेलकम कहेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा।